اگر آپ جان لیں کہ مچھلی کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی صفات رکھی ہیں تو امید کرتی ہوں آج ہی سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے و آباد رکھے۔ تو آج ہم جانیں گے مچھلی کھانے کے 7 بڑے فائدے حوالے کے ساتھ اور حدیث کی روشنی میں۔ تو دیکھیے گا مچھلی کھانے کے 7 بڑے فائدے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار نعمتیں اتاری ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک جو ہے مچھلی اتاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی نعمتوں کو بار بار بیان فرمایا اور ان میں کھانے کے لیے جانور کو بھی شامل فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اے سمندر کو تمہارے تابع کیا، یعنی اے خلق اللہ، سمندر کو تمہارے لیے تابع کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو۔ جیسے کہ تفسیر خزائن، تفسیر جلالین، مفسرین نے لکھا ہے کہ تازہ گوشت سے مراد ہے مچھلی۔ اب دیکھیے گا اس کے 7 بڑے فائدے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، ذہنی طاقت اور یادداشت میں اضافہ۔ جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی بہنوں کو کچھ شکایت رہتی ہے کہ یادداشت میں کمزوری رہتی ہے، بھول جاتے ہیں جلدی سے، بات کا دھیان نہیں رہتا، چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو مچھلی ہے ایک وردان ہے۔ تو دیکھیے گا مچھلی میں موجودہ اومیگا 3 دماغ کی غذائیت ہے۔ مشہور طبی کتاب طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ابن قیم میں لکھتے ہیں کہ سمندر غذا ذہن کو تازگی دیتی ہے اور جو ہے دماغ کو تر و تازہ رکھتی ہے، بھولنے کی بیماریوں کو کم کرتی ہے۔ جیسے کہ علماء اہل سنت جیسے امام جلال الدین سیوطی نے بھی سمندر غذا کے فائدے لکھے ہیں کہ یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے اور جو ہے نیند کو پرسکون لاتی ہے۔ دیکھیے گا فائدہ نمبر 2 پر آتا ہے دل کی حفاظت اور کولیسٹرول میں کمی۔ امام ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی دل کے لیے بہترین غذا ہے کیونکہ یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ طبی اسلامی میں بھی اسے دل کی بیماریوں کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے، اور سائنس بھی کہتا ہے کہ اومیگا 3 دل کی بیماریوں کی خطرناک اور بیماریوں کو خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 3 پر آتا ہے نظر کی طاقت بڑھانا۔ مچھلی میں موجودہ وٹامن اے، وٹامن ڈی اور فیٹی ایسڈز آنکھوں کی روشنی کے لیے بے حد مفید ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے مچھلی کھانے سے نظر کی کمزوری میں بہت ہی بہتری پائی۔ جیسے کہ حوالہ مناقب شافعی امام بہقی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا فائدہ نمبر اس کا 4 یہ ہے جسمانی کمزوری دور کرنا۔ بہت سارے مرد حضرات، خواتین حضرات اپنے جسموں میں کمزوری کا شکار رہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو دیکھیے گا کس طرح یہ دور کرتی ہے۔ بہت سے اسلامی طبی کتابوں میں لکھا ہے کہ مچھلی جسم کو طاقت دیتی ہے اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، خون بناتی ہے، اور طب رضویہ مفصل امام احمد رضا خان قادری لکھتے ہیں کہ میں بھی اس کے فائدے لکھے گئے ہیں۔ یعنی امام احمد رضا قادری کے خلیفہ کی تصنیف میں بھی اس کے بہت فائدے لکھے گئے ہیں۔ یہ جسمانی تھکاوٹ، کمزوری اور خون کی کمی میں فائدہ مند دیتی ہے مچھلی اگر کھائیں گے تو آپ۔
अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मछली खाएं, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बतलाऊंगी इंशाल्लाह। पांचवा फायदा इसका ये है, हड्डियां मजबूत करना। मछली में मौजूदा विटामिन डी कैल्शियम को जिस्म में बेहतर तरीके से जज्ब करता है। तिब्बे नबवी में है कि समुद्र की गिजा हड्डियों को ताकत देती है। और माए अहले सुन्नत ने इसको हड्डियों के अमराज में बेहतरीन गिजा करार दिया है। जिसको हड्डियों का मसला रहता हो, हड्डियों की बीमारी हो, दर्द रहता हो, तो उनको चाहिए कि वो मछली का इस्तेमाल किया करें। अब देखिएगा, छठे नंबर पर आता है जिल्द और चेहरे की रौनक। इमाम यानी अहदीस में आता है कि अल्लाह तबारक तआला ने समुद्र की मखलूकात में सिफा रखी है। दलाइल खजा खैरात में समुद्र की मखलूकात की तहारत के हवाला मिलता है। मछली खाने से कितने फायदे हैं देखिएगा, जिल्द साफ होती है। नंबर 2, झुर्रियां कम होती हैं। नंबर 3, मछली खाने से चेहरे में निखार आता है। और कोलेजन जिल्द की खूबसूरती यानी ओमेगा 3 जो है जिल्द की खूबसूरती को बढ़ाता है और चेहरा पुरकशिश रहता है, चमकदार रहता है। अब देखिएगा, लास्ट में जो इसका फायदा है, सातवां फायदा ये है, नींद बेहतर बनाना और टेंशन को कम करना। मछली खाने से जिस्म में मल्टीनिन बनता है जो नींद को गहरा और सुकून बख्श बनाता है। तिब्बे इस्लामी में समुद्र गिजा को असाबी कमजोरी और टेंशन के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। साइंस भी कहती है कि मछली डिप्रेशन को कम करती है, दिमाग की बीमारियों को खत्म करती है। मछली खाने के बारे में शरई मसला क्या है, आइएगा हम जान लेते हैं बहुत आसान तरीके से कि मछली खाने का शरई मसला क्या है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 20 में आता है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, तमाम किस्म की मछली हलाल है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बस वो मछली है, मछली होनी चाहिए, नाजायज नहीं है। जिसके साथ यानी और जो मछली है वो नाजायज कौन सी होगी, तो देखिएगा, नाजायज है जिसके साथ कोई अम, मुर, अ, मुर्दार जानवर शामिल हो जाए, या जिसे खुद मछली ने मुर्दा मार दिया हो। यानी मुर्दा, आपने देखा हो कि उसने मुर्दार चीज को खाया या मुर्दार चीज के साथ वो मिल गई हो, तो इसको हरगिज ना खाएं। तो याद रखें, ताजा मछली खाएं, जिभा करने की जरूरत नहीं। अब ये मसला आता है कि इसको जिभा करा जाए, इसमें कलमा पढ़ा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिभा करने की कोई जरूरत नहीं है, पाक होने की शर्त है। क्या आप उसको पाक अच्छे से कर लें, साफ कर लें, उसकी जो पेट है उसको साफ कर लें, ओजरी उसकी साफ कर दें और अच्छे से धोएं, फिर उसको बनाएं। तो देखिएगा दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मछली सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सिफा, ताकत और रहमत है। कुरान करीम के अंदर और कुरान ने इसे लम्हा तरिया यानी सिफा वाला गोश्त कहा है। इस्लाम तिब्बी में भी यानी इस्लामी तिब्बी में भी इसे जिस्म, दिमाग और दिल की बेहतरीन गिजा मानती है। लिहाजा कोशिश करें हफ्ते में 1 या 2 बार मछली जरूर खाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे इस्लामी नाज़रीन का इकराम, ये थे मछली खाने के 7 बड़े फायदे जो मैंने एक एक कर कर आपकी खिदमत में रखे। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।